Now the next is law of independent assortment. This is also called as third law of inheritance. This law of independent assortment can be explained with the help of dihybrid cross and dihybrid ratio. Here is the statement of this law. When hybrid possessing two or more pairs of contrasting factors or alleles forms gametes, the factors in each pair segregate independently of the other pair. This law, as I told you, it is based on dihybrid cross. It describes how different genes or alleles present on separate chromosomes independently separate from each other during the formation of gametes. Now, we know that many genes are located on one chromosome, that is the linked chromosome. So, they pass through gametes in the form of linkage group. The recombination are due to crossing over that takes place during meiosis. You know that. Hence, the law of independent assortment applicable only for the traits which are located on the different chromosomes. Thus, this law of independent assortment is not universally applicable. Here in this law, the alleles randomly combine in fertilization. So there is appearance of new combinations in F2 generation, and that proves the law. It can be concluded that the two characters under consideration are isolated independently to form the different combinations. Backcross. Here is the definition of backcross. Backcross is defined as the cross between F1 hybrid and any of its parents. The parents may be dominant or recessive. That means म्हणजे बॅकक्रॉस म्हणजे की कुठल्याही F1 हायब्रिड जे आहे त्याच्या कोणत्याही एका पॅरेंटबरोबर केलेला क्रॉस त्याला बॅकक्रॉस असं म्हणतात. It is of two types, that is recessive backcross and dominant backcross. Recessive backcross, it is also called as test cross because F1 in this cross F1 hybrid is crossed with the recessive parent. म्हणजे या क्रॉसमध्ये F1 हायब्रिडचं क्रॉसिंग रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर झालेलं असतं आणि त्याला टेस्ट क्रॉस असंही म्हणतात. नेक्स्ट or second is dominant backcross. Dominant backcross, that means the F1 hybrid is crossed with the dominant parent. म्हणजेच डॉमिनंट पॅरेंट जे आहे त्याच्याबरोबर F1 हायब्रिडचा क्रॉस या ठिकाणी केला जातो, त्याला डॉमिनंट बॅकक्रॉस असे म्हणतात. इथे तुम्ही ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन बघू शकता बॅकक्रॉसचं, की ज्यामध्ये पॅरेंटल जनरेशन जे आहे, पॅरेंटल जनरेशनमध्ये दोन पॅरेंट्स आपण घेतलेले आहेत. एक म्हणजे प्युअर टॉल आणि प्युअर डॉफ. ह्याच्यामध्ये त्यांचे गॅमेट्स आहेत. प्युअर टॉलचे आहेत कॅपिटल टी आणि प्युअर डॉफचे आहेत स्मॉल टी. द F1 जनरेशन is capital T and small t. Here you can see all tall plants in F1 generation. F1 generation मध्ये आपण बघू शकतो की जरी या ठिकाणी दोन पॅरेंट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये एक डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे, एकामध्ये रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे, तरीसुद्धा आपल्याला F1 जनरेशनमध्ये जे कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे तेच ॲपियर झालेलं दिसतं. म्हणजेच सर्व प्लांट हे टॉल आहेत F1 जनरेशनमधले. त्यानंतर आपण बघूयात बॅकक्रॉस. बॅकक्रॉसमध्ये जसं मी सांगितलं होतं डेफिनेशन तुम्हाला, की F1 हायब्रिड इज क्रॉस्ड विथ अ डॉमिनंट पॅरेंट. आता हा जो बॅकक्रॉस बघतोय हा डॉमिनंट बॅकक्रॉस आहे. F1 हायब्रिड इज क्रॉस्ड विथ डॉमिनंट पॅरेंट. सो दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ
F1 hybrid, that is capital T and small t, and the genotypes of dominant parent, that is capital T, capital T. Now here the gametes get segregated from each other of F1 hybrid, that is capital T and small t. आणि डॉमिनंट पॅरेंटचे दोन्ही पण जिनोटाईप सेम असल्यामुळे दोनही गॅमेट्स या ठिकाणी आपल्याला सेम बघायला मिळतात. हे कॅपिटल टी आणि कॅपिटल टी. सो विल कन्सिडर ओनली single T, or you can also consider two gametes also. So this is the female gametes and these are the male gametes. So here it is written capital T and here small t. म्हणजे या ठिकाणी जे F1 हायब्रिडचे गॅमेट्स आहेत ते लिहिलेले आहेत कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी, आणि वरच्या बाजूला आपल्याला दिसत आहेत चेकर बोर्डच्या वरती कॅपिटल टी आणि कॅपिटल टी हे दोनही डॉमिनंट पॅरेंटचे गॅमेट्स आहेत. कॉम्बिनेशन आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपल्याला दिसतंय कॅपिटल टी आणि कॅपिटल टी ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन इथे झालं. ह्या कॅपिटल टीचं पुन्हा याच्याशी कॉम्बिनेशन झालं आणि इथे पण तयार झालं आहे कॅपिटल टी कॅपिटल टी. आता हा स्मॉल टी आणि ह्या कॅपिटल टी ह्यांचं कॉम्बिनेशन होऊन इथे तयार झालं आहे कॅपिटल टी स्मॉल टी, अँड हिअर यू कॅन सी this small t and this capital T, again capital T and small t. आणि मग आपल्याला दिसतंय की या ठिकाणी सर्व जे प्लांट्स आहेत या ठिकाणी तयार होणारे ऑस्प्रिंग्स जे आहेत, ऑल ऑस्प्रिंग्स आर टॉल बिकॉज ऑल कॉम्बिनेशन्स आर हॅव्हिंग डॉमिनंट जीन दॅट इज कॅपिटल टी. या ठिकाणी पण कॅपिटल टी आहे, इथेही कॅपिटल टी आहे, इथेही कॅपिटल टी आहे एक, या ठिकाणी सुद्धा एक कॅपिटल टी आहे. जर कॅपिटल टी त्या ठिकाणी आहे म्हणजेच डॉमिनंट जीन त्या ठिकाणी आहे, तर सर्व प्लांट्स हे या ठिकाणी टॉल प्लांट्स असणार आहेत. सो हिअर द प्लांट्स आर 100% टॉल प्लांट्स. Significance of backcross, that is first it is used to obtain pure lines. Pure plants जर मिळवायचे असतील हवे असतील तर त्या ठिकाणी बॅकक्रॉस केला जातो. सेकंड, इट इज यूज टू डिटरमाइन द जिनोटाइप्स ऑफ प्लांट्स whether they are homozygous or heterozygous including parents and F1 individuals. Third, it is easier and rapid method, सोपी आणि फास्ट मेथड आहे of crop improvement. Next, that is it explains the law of segregation and independent assortment. And last one is it describes characters are introduced by successive backcrossing. Test cross. The cross of F1 hybrid with the homozygous recessive parent is called as test cross. टेस्ट म्हणजे या ठिकाणी याचा अर्थ चेक करणे. हा जो क्रॉस केला जातो तो कोणत्या प्रकारचे कोणत्या प्रकारचे जिनोटाइप्स त्या ठिकाणी आहेत हे चेक करण्यासाठी किंवा टेस्ट करण्यासाठी हा क्रॉस केला जातो. इट इज यूज टू टेस्ट वेदर ॲन इंडिव्हिज्युअल इज होमोझायगस म्हणजे प्युअर आहे, ऑर हेट्रोझायगस म्हणजे हायब्रिड आहे. म्हणजे होमोझायगस आहे की हेट्रोझायगस आहे हे या ठिकाणी चेक करण्यासाठी हा क्रॉस केला जातो. टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस युजफुल रेसेसिव्ह ट्रेट्स in the hybrid of self-pollinated plants during rapid crop improvement programs. Now this is the graphic representation of test cross. In this cross you can see two types of flowers or two types of flowering plants are crossed. This
This flower is a white flower and this flower is a violet flower. म्हणजे या ठिकाणी व्हाईट फ्लॉवर असलेलं प्लांट आहे आणि इथे व्हायलेट कलर असलेलं प्लांट आहे. दोन प्रकारचे रिझल्ट्स आपल्याला बघायला मिळतात आणि हे का करायचा हा क्रॉस मी मगाशी सांगितलं की टेस्ट करण्यासाठी किंवा चेक करण्यासाठी की कोणत्या प्रकारचे जिनोटाईप्स आहेत. जर याच्यामध्ये डॉमिनंट जिनोटाईप्स असतील पर्पल कलरच्या फ्लावरमध्ये, फॉर एक्झाम्पल कॅपिटल आर हे डॉमिनेटिंग जिनोटाईप्स आहेत. इफ these genotypes are crossed with this white flower which is homozygous recessive flower, you can see the result. That means first we'll see the crossing of small r हे गॅमेट्स आहेत homozygous recessive पॅरेंटचे आणि कॅपिटल आर हे गॅमेट्स आहेत डॉमिनंट जिनोटाईप डॉमिनंट पर्पल कलरच्या फ्लावरचे. आता आपण कॉम्बिनेशन्स बघूयात या ठिकाणी काय तयार होतात ह्या दोन्हीचे. हिअर कॅपिटल आर स्मॉल आर, हिअर अगेन कॅपिटल आर स्मॉल आर, हिअर ऑल्सो कॅपिटल आर स्मॉल आर and here also capital R small r. That means when the as I told you, when the capital R, that means dominant gene is present, it suppresses the recessive gene. So all the plants are with violet flowers. So you can guess the unknown flower is a homozygous dominant flower. The other example or other chance of the crossing, we'll see here this unknown this plant with unknown genotype. If it is heterozygous, हे आपण जे मगाशी बघितलं हे homozygous dominant जर हे असेल हे प्लांट तर या प्रकारचा रिझल्ट येईल. आणि जर हे हेट्रोझायगस असेल, हेट्रोझायगस म्हणजे हायब्रिड असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचा रिझल्ट दिसेल. आता हा वेगळ्या प्रकारचा रिझल्ट म्हणजे काय की हे आहे होमोझायगस रेसेसिव्ह आणि हे आहे हेट्रोझायगस प्लांट, अननोन प्लांट. If it is heterozygous, then the genes or gametes are capital R small r, and here though जर हे होमोझायगस रेसेसिव्ह आहेत तर इकडे स्मॉल आर अशा प्रकारचे गॅमेट्स या ठिकाणी तयार होतील. आणि कॉम्बिनेशन जर आपण बघितले तर फर्स्ट कॉम्बिनेशन आपल्याला बघायला मिळतं हे कॅपिटल आर आणि स्मॉल आरचं फर्स्ट कॉम्बिनेशन आहे. सेकंड कॉम्बिनेशनमध्ये सुद्धा सेम आपल्याला पाहायला मिळतं आहे कॅपिटल आर स्मॉल आर. थर्डमध्ये मात्र आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे गॅमेट्स दिसत आहेत किंवा जिनोटाईप्स दिसत आहेत त्याचे स्मॉल आर आणि फोर्थमध्ये अगेन स्मॉल आर. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला दिसतं आहे की दोन प्रकारचे प्लांट जे आहेत दिस अँड दिस वन दे आर विथ पर्पल फ्लावर्स and these two plants are with white flowers. म्हणजेच याचा अर्थ की हे जे प्लांट आहे हे अननोन प्लांट जे आहे किंवा अननोन जिनोटाईप असलेले जे प्लांट आहे तर त्याच्यामध्ये हे सेकंड एक्झाम्पल जे आपण बघितलं त्याच्यामध्ये ते हेट्रोझायगस प्लांट आहे. सो हिअर यू कॅन सी द रेशो इज 1:1 रेशो. And here all tall plants. Now we'll see the significance of test cross. First, the test cross is a great significance in determining the genetic constitution of an organism. आपण आत्ताच बघितलं की जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे त्याचे जिनोटाईप्स कोणत्या प्रकारचे आहेत हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो या क्रॉसच्या साह्याने. The test cross is a easier and rapid method for
obtaining desirable characters in homozygous condition. Then the test cross is a very useful to breeders and geneticists. Then it helps in determining the genetic constitution of an organism.